भारत माता की सुभाष चंद्र बोस की इंडियन आर्मी की थैंक यू सो मच। ओके This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, while I am in Tokyo, I try to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration. In the first place, I try to जिंदा हो तुम आँखों में अभी भी भारत की पहचान बनके, रग रग में देखो जिंदा हो तुम, जिंदा हो तुम धड़कनों में यूं, सांसों में तूफान बनके, नस नस में देखो जिंदा हो तुम। बंधे हैं हम जंजीरों में, देख लो तुम्हारे बिना, आजादी से सर उठा के तुम्ही ने सिखाया जीना। सबको है पता तुम अमर हो के कहाँ पे हो बैठे, सूरज बन के एक नई सुबह पे। तुम चले आओ, तुम चले आओ, हम यहाँ खड़े राह ताक के। तुम चले आओ, तुम चले आओ, आशा लिए खड़े देखो आँखों में। तुम चले आओ, तुम चले आओ, हम यहाँ खड़े राह ताक के। तुम चले आओ, तुम चले आओ, आशा लिए खड़े देखो आँखों में। Ready third Jan 1897 में हुआ कुछ यूं, अंग्रेजों को ना मिली थी कोई क्लू, ऐसा बंदा पैदा हुआ था इंडिया में। अब बोला तुम खून दो मैं आजादी दूं, वो ऐसे बंदे मिले कम वो जिनमें होता लड़ने का दम। दो लड़े तेरे आगे यूं ही होके निडर। नेताजी was a true leader, बातों से उन्होंने जज्बात जगाया, दिल में सभी के था जुनून जगाया। खुद के ही घर में जो बंदी बने थे, हर शत्रु के शत्रु को बंधु बनाया। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा गुजरात मराठा पंजाब सिंध गोरों ने बनाया शमशान, इसको फिर तुम ले आए आजाद हिंद। आंखों में आंख डालो तो राख कर दे वो खुद ही लाख। बांगर बाग ऐसा से तो हंसी मजाक में ना लो बात, तो ऐसे ही तुम मुश्किल हालात सब दे जो साथ काट ले वो जिंदा हो तुम। हम मेरी बातों में जिंदा हो तुम, हर जज्बातों में जिंदा हो तुम, हर किताबों में हकीकत में कभी फिर। तुम चले आओ, तुम चले आओ, हम यहाँ खड़े राह ताक के। तुम चले आओ, तुम चले आओ, आशा लिए खड़े देखो आँखों में। तुम चले आओ, तुम चले आओ, हम यहाँ खड़े राह ताक के। तुम चले आओ, तुम चले आओ, आशा लिए खड़े देखो आँखों में। आँखों में अब भी है वो सपने जो पूरे ना हो पाए तुम्हारे बिना। देश की ऐसी है हालात ये बदल ना पाए तुम्हारे बिना। मुश्किल में তো 1897 সালে 23শে জানুয়ারি আমাদের বাংলার ঘরে একজন সিংহ জন্মেছিলেন, যার নাম হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। তো আজকে সবাই মিলে আমরা ছোট্টের মধ্যে একটা বার্থডে সেলিব্রেশন করলাম তার। পাড়াতে কিছু কিছু কাকিমা, কিছু বোন, কিছু দাদারা, কিছু বন্ধুদের নিয়ে যারা যারা ছিল তাদেরকে নিয়ে করলাম। তো সামান্য কিছু করলাম, অনেক কিছু করার ইচ্ছে ছিল। তো এখন যাব, দেখবো কোন কোন স্টেডিয়ামে যদি কোনো বাচ্চা থাকে সবাইকে কিছু পতাকা দেবো, কিছু গিফট দেবো, ঠিক আছে। তো এখান থেকে শুরু হলো আমাদের যাত্রা। তো দেখি কতদূর যাওয়া যায়। আর সবার আগে একটা কথা বলে রাখি, আজকে কোনো ব্লগ হিন্দিতে করলাম না, কারণ ওটা বাংলায় করলাম। কারণ আজকে আমাদের বাংলার গর্ব, বাংলার সিংহকে নিয়ে আমাদের আলোচনা, বাংলা সিংহকে নিয়ে আজকে আমাদের প্রোগ্রাম, ঠিক আছে, যার নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। এটা হিন্দিতে করলে একটুখানি খারাপ লাগলো। আর সব থেকে বড়ো কথা হচ্ছে আমরা সবাই বাঙালি, এটা হচ্ছে মেন। তো এখান থেকে শুরু করলাম, এবার দেখি কতদূর কী করা যায়, ঠিক আছে। তো ভিডিও লাস্ট তক সবাই দেখবেন। চলো, থ্যাংক ইউ। INA leader Subhash Chandra Bose wants to read out a message for you. আজাদির ডাক লাখ 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 শত্রুর চোখে চোখ রাখ রাখ। র্যাঙ্গুন থেকে টোকিও সবাক ব্রেন দিল বক্তব্য গাঢ়, সাহস দাঁড়ালো উঠে সে দাঁড়ালো। নতুনের দাবি স্বাধীনতা চাবি, আজাদিন চাই মনে মনে ভাবি। বিপ্লবী তুমি বিপ্লব চাই, বিপ্লব আনে রক্ত। সদস্য সময় বিপস হয়ে দেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত। जटे बन के
स्वराज लड़े झुमके खिलाफ डाली गोरों के आंखों में आंस किए सड़कों पर मार्च मिले हमें इंसान भारत संघर्ष पर लिखी की दोष रहस्यमय इंसान का पकड़ना आसान कार्य कारण में सबसे विध्वंस बॉम्ब लाश विमान में मरे ना मरे सवाल बस बना है बोस लड़े बन के स्वराज लड़े झुमके खिलाफ डाली गोरों के आंखों में आंस किए सड़कों पर मार्च मिले हमें इंसान भारत संघर्ष पर लिखी की दोष रहस्यमय इंसान का पकड़ना आसान कार्य कारण में सबसे विध्वंस बॉम्ब लाश विमान में मरे ना मरे सवाल बस बना है बोस देशद्रोही मजदूरी अत्याचार आजकल परसों यही समाचार हमारी कमजोरी अब बनी है व्यापार बहकने भड़कने से बिगड़ा है आकार इस देश का जो इन बोलों से कैद था उगे सूरज बन के हमारे ये नेता लाने लोगों में एक था स्वतंत्र आज होके हम कर रहे भेदभाव অরণ্যে তুমি সাজালে সৈন্য বাহিনী তোমারে কাহিনী সাজাও তরণী মরণী মরণী তুমি তো মরণী সংকল্পের রাস্তা ছাড়নি জাগালে দেখালে ভারতীয় প্রাণে সেখানে পড়ালে দেশটার মানে অমর হলে যে অন্তর্ধানে রক্ত এখনো তপ্ত হয়নি এখনো তৃপ্ত ইতিহাস অভিশপ্ত গুপ্ত গুপ্ত গল্প সুপ্ত এদেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত সুভাষকে বোঝা শক্ত স্বাধীনতা আগে রক্ত সুভাষকে বোঝা শক্ত हत्यारों को ना कोई पर्याय चर्चाओं से ना कभी बदलाव आए अत्याचारों से दुश्मन हमें धमकाए जय हिंद के नारे जब जोरों से लगाए लड़े बन के स्वराज लड़े झुमके खिलाफ डाली गोरों की आंखों में कि सड़कों पर मार्च मिले हमें इंसान भारत संघर्ष पर लिखी की दोष रहस्यमय इंसान ना पकड़ना आसान कार्य कारण में सबसे विध्वंस बॉम्ब लाश विमान में मरे ना मरे सवाल बस बना है बोस सवाल बस बना है ঠিক বলেছি বেশ 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 করেছি প্রতিবাদী এক আগুনে পড়েছি বেশ করেছি ক্ষমতার মুখে পাথর ছুঁড়েছি বেশ করেছি শত্রুর মনে শঙ্কা পুঁতেছি বেশ করেছি যুদ্ধ 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 আওয়াজ তুলেছি বেশ করেছি সাবধান বাণী কখনো মানিনি পারিনি টানতে ব্রিটিশের খানি সমুখ সমরে এখনো হারিনি ইতিহাস সবে আমারে কাহিনী বোস His actions faster than thought. बोस They look for him where he was not. बोस Incapable of being caught. बोस His lines were sharp and theirs were blot. बोस পরাজয় ভীতি গরু রণনীতি রেভলিউশন আকাশে বাতাসে আমি প্রতিনিধি স্বাধীন চড়াই শালিক ঈগল স্বাধীন প্রকৃতি বিকশিত হোক নবভারতের নবজয়গীতি স্বাধীন সকাল আনবই কাল হব সেনাপতি আগামীকালের ডাক সুন্দরে রক্ত বইলে স্বাধীনতা পাবে ভয়কে হারালে নির্মম ভাবে জয়ের পথটা সোজা দেখা যাবে বিপ্লবী আমি বিপ্লব চাই বিপ্লব আনে রক্ত অশনি সময় পরাধীন দেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত Living inside the heads. All the lines are dead. They ate what they were fed. History written in red. A country to be free. Despite with evil and greed. Is what the people need. Your freedom will make you bleed. Subhash ke bocha 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 shokto Subhash ke bocha shokto Subhash ke bocha shokto shokto Subhash ke bocha shokto Subhash ke bocha shokto 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 Subhash ke bocha shokto जनगण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की सुभाष चंद्र बोस की इंडियन आर्मी की थैंक यू सो मच একদম আপনারা কাছে এটা হতো নাকি না কোলানি কোলানি সব জায়গায় করে আসছি আমরা ঠিক আছে আমরা আজ কোনো দিনে আমরা পালন করার কাছে আচ্ছা ঠিক আছে ধরো আমার হাতটা কথা বলি স্টপ করা ভিডিও স্টপ করা। তো প্রোগ্রামটা হয়ে গেল আজকে আমাদের সকাল সকাল। যার একটা জন্মদিন আজকে তার ব্যাপারে কিছু বলা দরকার, কারণ প্রথম সকালে যদি এইসব ব্যাপারে আলোচনা করতাম, এইসব ব্যাপারে কিছু বলতাম সুভাষচন্দ্র বোসের ব্যাপারে, আমাদের বাংলার সিংহ, তো সেটা ভালো জমতো না। তো সমস্ত প্রোগ্রাম করে নিয়ে এখন সেটা শুরু করব, ঠিক আছে। জানি বোসের ব্যাপারে কত কেউ জানো কি জানো না সেটা আমি জানি না, তবে আমি যেটুকুনি জানি আমি সেইটুকুনি সবাইকেই বলবো। আশা করি মোটামুটি সবারই সব কিছু জানা আছে এই বোসের ব্যাপারে, সুভাষচন্দ্র বোস। তো সালটা ছিল 1897 সাল, 23শে জানুয়ারি। উড়িষ্যার কটক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল জানকীনাথ বোস, আর তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন উড়িষ্যার কটক শহরে। তো সেই টাইমে এত বড় এক লেজেন্ড, এত বড় এক সিংহ আমাদের বাংলায় এসেছিল। তিনি প্রথম যখন ভর্তি হয়েছিলেন তখন ছিল 1913 সাল প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তাকে কোনো কারণে বের করে দেওয়া হয়, নর্মাল একটা কারণ, সামান্য একটা কারণ। তো সেই টাইমে ছিল আমাদের ইংরেজদের রাজত্ব, ঠিক আছে। তখন ইংরেজরা আমাদের সমস্ত জায়গায় রাজত্ব চালাতো। তো কিছু অন্যায় অবিচার দেখে তিনি যখন রুখে দাঁড়াতে গিয়েছিলেন সেটা ইংরেজদের সহ্য করতে পারেনি, সেই কারণে তাকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয়। সেই টাইমে কিছু রোগ ছিল আমাদের এই দেশে, আমাদের ইন্ডিয়াতে, ঠিক আছে। সেই টাইমে রোগের সুচিকিৎসা না করার জন্য অনেক মানুষ মারা যাচ্ছিল, যেমন প্লেগ, কলেরিয়া, স্মল পক্স, চিকেন পক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এতগুলো মোটামুটি রোগ ছিল সেই সময়। তখন কলেরার টাইমে, তখন যখন কলেরা ছিল সেই টাইমে মিনিমাম 25,000 মানুষ মারা গেছিল, ঠিক আছে। সুভাষচন্দ্র তখন বোস একটা জিনিস দেখছিল যে তার মরা সন্তানকে নিয়ে তার মা কাঁদছে, কারোর বাবা মারা গেছে, তার সন্তান তার বাবাকে নিয়ে কাঁদছে। সেই সমস্ত দৃশ্য দেখে তিনি সহ্য করতে পারেননি। তখন তিনি ভেবেছিলেন যে এদেরকে, যারা মারা যাচ্ছে এবং যারা রোগের সুচিকিৎসা পাচ্ছে না, তাদের জন্য কিছু ব্যবহার দরকার, কিছু করা দরকার। তো সেই সমস্ত লাশগুলোকে দেখে তখন তিনি সেই সমস্ত লাশগুলোকে নিয়ে সেগুলো সৎ কাজের কিছু ব্যবস্থা করলেন, এবং যেসব রোগীরা ছিল তাদেরকে রোগ নিরাময়ের জন্য কিছু সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তো তখন তিনি সেই সময় একটা জিনিস প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, পুরো ইন্ডিয়া, পুরো ভারতবর্ষটাকে পাল্টাতে হবে যেভাবেই হোক, এই সমস্ত ইংরেজের হাত থেকে ভারতবর্ষটাকে বাঁচাতে হবে, পুরো স্বাধীন ভারত বানাবো, স্বাধীন ভারতবর্ষ বানাবো। সেই টাইমে সেই সময় তখন ছিল দুটো দিক, একটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল সার্ভিটিউড আর সোশ্যাল সার্ভিটিউড, ঠিক আছে। তো যেই টাইমে যখন তিনি সেই কলেজে পড়তেন, সেই কলেজে পড়ার সময় প্রফেসর ও নামে একজন ছিল। তিনি অকারণে আমাদের ভারতবর্ষের ভারতীয়দের উপর অত্যাচার করতেন, ঠিক আছে, ভারতীয় বাচ্চাদের মারতেন। আর তখন তিনি কলেজের এত বড় লিডার ছিলেন, এত বড়, তখন সেই সময় তাকে কলেজে একদম প্রথম লিডার করা হয়েছিল সেই টাইমে। তো একটা কারণ বলি, একটা কথা বলি, সেই সময় একটা ঘটনা বলি। তো প্রফেসর ও নামে যে প্রফেসরটা ছিল তখন তিনি ছিলেন ইংরেজ। তো ইংরেজ থাকাকালীন আমাদের ভারতবর্ষের বাচ্চাদের উপর বেশি অত্যাচার করতেন। তখন সেই সময়কার যাদের উপর অত্যাচার করা ছিল তারা গিয়ে সুভাষচন্দ্রকে গিয়ে বলে যে আমাদের উপর এভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে। তখন সুভাষচন্দ্র বোস একাই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং ওই কলেজের প্রিন্সিপালকে গিয়ে বলেছিলেন যে প্রফেসর ও নামক একজন
প্রফেসর এসে আমাদের উপরে এরকম অত্যাচার করা হচ্ছে, তিনি যদি আমাদের এসে সরি না বলেন আমরা স্ট্রাইক করবো, ঠিক আছে। তখন স্ট্রাইকও করা হয়েছিল সেই টাইমে। তো অনেক বুঝিয়ে বাজিয়ে তখন সেই টাইমে কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ওকে বুঝিয়ে বাজিয়ে সরি বলার জন্য বললেন, এবং প্রফেসর ও তখন সরিও বলেছিল। সরি বলার পরেও তিনি আবার 2-3 সপ্তাহের মধ্যে আবার একই কেস, আবার এক সেম ঘটনা, আবার অকারণে বিনা বাজায় বিনা কারণে ভারতীয় বাচ্চাদের উপর অত্যাচার করতেন। তখন সেই টাইমে সুভাষচন্দ্র বোসের কথাটা আবার কানে যাওয়ার পর তখন তিনি কিন্তু আর কোনো স্ট্রাইক করেননি, কিছু করেননি। তিনি সমস্ত বাচ্চাদের নিয়ে প্রফেসর ওকে গিয়ে মেরেছিলেন। এত বড় একটা সিংহ, এত বড় একটা পাওয়ার ছিল তার মধ্যে, এত বড় সাহস। তখন এত কিছু হওয়ার পর তখন সব কলেজের প্রফেসররা, প্রিন্সিপাল সব একজোট হলো, ঠিক আছে। সেই টাইমে একজোট হয়ে তারা ঠিক করলো কি সুভাষচন্দ্র বোসকে কলেজ থেকে বার করে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। কারণ ইনি যদি কলেজে থাকতেন তাহলে পরে তাদের রাজত্ব করা যাবে না। তো সেই জন্য তাকে কলেজ থেকে বার করে দেওয়া হলো। না, বার করে দেওয়ার আগে তাকে ডাকা হয়েছিল, ডেকে তাকে সরি বলার জন্য বলা হয়েছিল যে তুমি যেটা করেছো এটা ভুল কাজ করেছো, কোনো প্রফেসরকে মারার অধিকার তার দেওয়া হয়নি। তখন সুভাষচন্দ্র বলেছিল আমি সরি বলবো না, আমি ক্ষমা চাইবো না। তখন সেই সময় প্রফেসরগুলোকে তখন সুভাষচন্দ্র বলেছিল কি গলতি কে আগে ঝুঁকনা নেই আর সেই সে মুখ মুড়না নেই, মানে হচ্ছে অন্যায়ের কাছে আমি মাথা নত করি না আর সঠিক বিষয়ে আমি তর্ক করি না, ঠিক আছে। মানে হচ্ছে এটাই, মানে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আমার কোনো দোষ নেই এখানে, আমি যেটা করেছি একদম সেটা পুরো ঠিক করেছি। সেই সময় তার বাবা ছিল একজন ব্যারিস্টার, ঠিক আছে। তখন তার বাবা তাকে কাছে এনে ডেকে বললেন দেখ সুভাষ, যা হচ্ছে সেটা ভুলে যা, তুই আইসিএস এর ব্যবস্থা কর, ঠিক আছে। আইসিএস করার জন্য ট্রেনিং নে। আইসিএস মানে হচ্ছে তখন আইসিএস এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস। আর তখন সেই টাইমে সেটা করার জন্য লন্ডন যাওয়া হতো, ঠিক আছে। লন্ডন গিয়ে করা হতো। তো লন্ডনে সবকিছু মেনে নিয়েছে, ঠিক আছে। লন্ডনে চলে গেল সুভাষ। তো লন্ডন এটা এমনই একটা ট্রেনিং ছিল, পুরো 4 বছর লাগবে ট্রেনিংটা কমপ্লিট করতে, ঠিক আছে। আর সুভাষচন্দ্র বোস তখন এত ইন্টেলিজেন্ট, এত বুদ্ধিজীবী ছিল, 4 বছরের জিনিস তিনি মোটামুটি 7 মাসের মধ্যে কমপ্লিট করে পেয়েছিল, 6 মাসের মধ্যে, ঠিক আছে। 6 মাসের মধ্যে কমপ্লিট করেছিল। এবার যখন তার রেজাল্টের লিস্টটা বেরোলো, তখন রেজাল্টের লিস্টটা কি হলো, তখন দেখলো তার নাম নেই। সেই টাইমে 2-3 ধরনের রেজাল্ট বেরোতো। একটা হচ্ছে যারা ফেল তো ফেল, 2 নম্বর যারা নর্মাল পাস করেছে তারা নর্মাল পাস, আর একদম ফার্স্ট র্যাঙ্কে যারা থাকতো। তো সেই টাইমে সুভাষচন্দ্র বোস নর্মাল র্যাঙ্কে খুঁজলো তার নিজের নামটা, ঠিক আছে। দেখলো নাম নেই। বন্ধুদের বললো ভালো করে দেখ, সবাই দেখলো নাম না, সুভাষের নাম নেই। সুভাষ তখন মনে মনে ভাবলো যে ফেল করেছে, কিন্তু সে জানতো না যে তার নাম ওইখানে ছিল না, তার নাম প্রথম র্যাঙ্কে একদম প্রথম লিস্টের দিকে ছিল। তখন আরেকজন এসে বললো ভাই, তখন সুভাষকে বলা হলো কি তোর নামটা প্রথম র্যাঙ্কে আছে। তখন দেখলো সে প্রথম র্যাঙ্কে আমাদের ইন্ডিয়া থেকে, পুরো ইন্ডিয়া ভারতবর্ষ থেকে সে 4 নম্বর র্যাঙ্কে ওই আইসিএস এর জন্য প্রথম 4 নম্বর র্যাঙ্ক পায়। পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে 1 নম্বর ছিল তখন সুভাষচন্দ্র বোস, যে প্রথম ভারতবাসী যে আইসিএস লন্ডনে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে 4 নম্বর র্যাঙ্ক আমাদের ভারতবাসীরা নিয়ে এসেছিল। তো সেই সময় আইসিএস করার পর একটা চাকরি, মানে তখন যে চাকরিটা ছিল তখন ইংরেজের সাথে করতে হবে চাকরিটা, ঠিক আছে। ইংরেজের সাথে করতে হবে। তখন সুভাষচন্দ্র ভাবলো যে আইসিএস করেছি সব ঠিক আছে, চাকরিটা কিন্তু আমি ইংরেজের সাথে করবো না। তখন কি করলো, সে আইসিএসটাকে পুরো বরখাস্ত করে দিল, সে চাকরি করবে না আইসিএস এর জন্য। পুরো ইন্ডিয়া, পুরো গোটা ভারতবর্ষ যখন সুভাষচন্দ্র বোস প্রথম মুম্বাই এয়ারপোর্টে নামলো, পুরো বরখাস্ত করে দিয়ে পুরো ভারতবর্ষ মনে করলো কে এমন ছেলে, কে এমন পাগল যে দেশের জন্য যে আইসিএস এর মতো বড় বড় পরীক্ষা চাকরিটা পাস করার পর তিনি চাকরি করছেন না। পুরো লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষ তখন ভিড় করেছিল মুম্বাই এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখার জন্য কে এই মানুষটি, একটু দেখে আসি, যে আইসিএস এর মতো সুখের চাকরি ছেড়ে তিনি সুখের চাকরিটাকে তিনি বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন। সেই সময় সুভাষচন্দ্র বোস একটা কথাই বলেছিল কি আমার জন্ম হয়েছিল দেশকে বাঁচানোর জন্য, দেশের জন্য, দেশকে লোটার জন্য নয়। সেই সময় তখন কংগ্রেসে একটা দল গঠন হচ্ছিল। সেই টাইমে যখন চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন গান্ধীজির কংগ্রেসে একটা টিম গঠন হচ্ছিল তখন দেশকে স্বাধীন করার জন্য। তখন সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির প্রতি এতটা ইমপ্রেস হয়েছিলেন, এতটা ভালোবাসতেন ওনাকে, এতটা শ্রদ্ধা করতেন যে তিনি ওই সংগঠনে যোগদান করেন। সংগঠনে যোগদান করার পর সব ঠিকঠাকই চলছিল। তার কদিনের মধ্যে যখন তিনি জানতে পারেন যে তখন গান্ধীজি 1928 খ্রিস্টাব্দে তখন ডোমিশনের স্ট্যাটাস করেছিলেন, মানে ইংরেজরা থাকবে, ঠিক আছে, ভারতবর্ষ পুরোপুরি স্বাধীন হবে না,
স্বাধীন মানে কি, মানে যেসব অত্যাচারগুলো আমাদের ওপর করা হতো সেগুলো থাকবে না, সেগুলো সব ক্লিয়ার থাকবে, কিন্তু আমাদের যে কোনো জিনিস করার আগে পারমিশন নিতে হবে ইংরেজদের ওপর, ঠিক আছে। তখন সুভাষচন্দ্র বোস একা রুখে দাঁড়িয়েছিল, আর তার সঙ্গে ভগৎ সিংও ছিল। তখন তিনি বলেছিলেন যে আমাদের ডোমিনেশন অফিসিয়াল স্ট্যাটাস কেউ চাই না, আমাদের পুরো পূর্ণ স্বরাজ চাই সেই টাইমে। তো গান্ধীজির দল তখন তিনি ছেড়ে দেন গান্ধীজি নিজেও চাইছিলেন কি সুভাষচন্দ্র বোস যেন তার দলটা ছেড়ে দেয়, কারণ তখন গান্ধীজি দেখছিলেন যে সুভাষচন্দ্র বোস দলে আসার পর থেকে তখন ভারতবর্ষে যখন যেই টাইমে যেই পরিমাণে গান্ধীজিকে লোক ভালোবাসেন তার থেকে দ্বিগুণ পরিমাণে সুভাষচন্দ্র বোসকে সবাই ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। তখন দেখলো গান্ধীজি যখন এখানে ছিলেন তখন সুভাষচন্দ্র ধীরে ধীরে ওর থেকে হাই লেভেলে চলে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি সুভাষচন্দ্রকে বললেন যে দলটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য। সুভাষচন্দ্র বোস কিছু মনে করেনি, তিনি তাকে একটা কথাই বলেছিলেন যে হতে পারে আমাদের রাস্তাটা আলাদা, কিন্তু আমাদের লক্ষ্যটা একই, আমাদের দেশটাকে স্বাধীন করতে হবে। সেই সময় দুটো দল গঠন হয়েছিল, একটা হচ্ছে নরম দল, একটা হচ্ছে গরম দল, ঠিক আছে। নরম দলের মধ্যে গান্ধীজি ছিল, কি তিনি চেয়েছিলেন একদম নর্মালে খুব শান্তিপূর্ণভাবে পুরো দেশটাকে স্বাধীন করবে। সেই সময় সুভাষচন্দ্র বোস বুঝে গেছিল যে এভাবে দেশ স্বাধীন হবে না, যে যেমন তার সঙ্গে সেমন ব্যবহার করতে হবে। তো ইংরেজরা শান্তিপূর্ণ জিনিস চেয়েছিলেন না, চেতেন না শান্তিপূর্ণ জিনিসটা কি, শান্তিপূর্ণভাবে দেশ স্বাধীন করতে হবে। তো সেটা গান্ধীজি বুঝতে পারতো না, না বোঝার ভান করতো, কারণ তিনি চেষ্টা করলে তো পারবে না। তো সুভাষচন্দ্র কি করলো, সুভাষচন্দ্র তখন তার দলটাকে ছেড়ে দিল। তখন টাইমটা ছিল 1939 সাল, সেই সময় ছিল ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2, মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ঠিক আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তখন সুভাষচন্দ্র একটা জিনিস ঠিক করলো, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। তো এখানে একটা জিনিস ভালো করে বুঝতে হবে, সেই সময় যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল সেই সময় তখন দুটো দল গঠন হয়ে গেছিল, ঠিক আছে। তো একটা ছিল এক্সিস অ্যালায়েন্স আর একটা ছিল অ্যালাইড পাওয়ার। তো এক্সিস অ্যালায়েন্সের মধ্যে কোন কোন দেশ ছিল, তাদের মধ্যে ছিল জার্মানি, ইতালি আর জাপান। আর অ্যালাইড পাওয়ারের মধ্যে কারা কারা ছিল, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, ইউএসএ অ্যান্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন। তো যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল সেই সময় তখন জার্মানি, ইতালি আর জাপান তখন হেরে গেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, ঠিক আছে। তারপরে আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চালু হয় তখন তিনি সুভাষচন্দ্র বোস ভাবলো যে যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যারা যেসব দেশগুলো আছে সেই সব দেশে আগে যাবে, সেই সব দেশের কাছে সাহায্য হাত বাড়াবে, কারণ এটা পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে একা দ্বারা এটা হবে না। তো তখন তিনি কি করলেন, তখন তিনি যাত্রা শুরু করলেন। প্রথমে তাকে আমাদের ভারতবর্ষ থেকে যেতে হবে জার্মানিতে। তো এমন ইন্টেলিজেন্ট ব্যক্তি, এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তখন তিনি শুরু করলেন যাত্রা। প্রথম গেলেন কলকাতা থেকে ধানবাদ থেকে কাবুল থেকে ডাইরেক্ট মস্কো, এবং মস্কো থেকে লাস্ট জার্মানি, ঠিক আছে। তখন জার্মানিতে এরকম ইন্টেলিজেন্ট ব্যক্তি, একটা ঘটনা বলি, জার্মানিতে তখন হিটলার ছিল। তো হিটলারের সঙ্গে যখন তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন হিটলার 4-5টা মতো তার বডিগার্ড ছিল, পুরো সেম দেখতে, ঠিক আছে, সেম বডিগার্ড রাখতো। তো সুভাষচন্দ্র যখন বোস দেখা করতে যান, সুভাষচন্দ্র বোস তখন হিটলারের সঙ্গে প্রথম একজন আসে পুরো সেম টু সেম হিটলারের মতো দেখতে। তো এসে প্রথম হাতটা বাড়িয়ে বলে, হ্যালো আই এম হিটলার। তো কি ব্যাপার, কি দরকার সেটা জিজ্ঞেস করেন। তখন সুভাষচন্দ্র বোস বললো যে আমি হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে না, আপনি হিটলারকে পাঠান। তখন প্রথমজন ওখান থেকে বেরিয়ে গেল, দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার আসলো সেম হিটলারের মতো দেখতে। তখন সে এসে আবার হাত মিলালো, প্রথম হাত মিলিয়ে বললো যে আমি হিটলার, বলুন কি ব্যাপার। তখন সুভাষচন্দ্র বোস আবার ফের একটা কথা বললো যে আমি হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, হিটলারের সঙ্গে দেখা করবো, আপনাকে কোনো দরকার নেই। এই করে আবার 3 নম্বর ব্যক্তি আবার আসলো, সেম কথা, আমি হিটলার, হাত মিলালো। সুভাষচন্দ্র বোস একই কথা বললো যে আমি হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আপনার সঙ্গে না। তখন হিটলার চেয়ারে বসে যখন তার অফিসে একটা ঘটছিল, তখন বসে মনে মনে ভাবলো কে এই ব্যক্তি, যে আমার মতো সেম দেখতে, পুরো গোটা পৃথিবীর মধ্যে, পুরো পৃথিবীতে কেউ চিনতে পারেনি আমাকে, যে আমার বডিগার্ড আর আমি যে আলাদা, পৃথিবীতে কেউ জানতো না যে হিটলার 4-5টা বডিগার্ড সেম স্টাইলে রাখতো, সেম দেখতে। তখন হিটলার প্রথমে নিচে গেল এবং গিয়ে বললো, হ্যাঁ কি আবার বলুন, কি দরকার। তখন সুভাষচন্দ্র বোস হাত মিলিয়ে বলল, হ্যালো আমি সুভাষচন্দ্র বোস, আপনার সঙ্গে কিন্তু কথা আছে। তখন হিটলার তো মাথায় হাত, কি করে সম্ভব। তখন কোনো কথা না বলে হিটলার তখন তাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলো যে
পৃথিবীতে এত 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 মানুষ আছে, এত এত দেশ আছে, যখন আমার সঙ্গে সবাই দেখা করতে আসে সবাইকে আমি বোকা বানাই, কিন্তু আপনি কি করে বুঝতে পারলেন যে আমি হিটলার নই? যখন প্রথম প্রথম যারা যারা এসেছিল তারা হিটলার নয়। তখন সুভাষচন্দ্র বোস একটা কথা বললো, হিটলার মানে আমার একটা ব্যাপার, একটা রূপ থাকবে, তার মধ্যে একটা অহংকার থাকবে, প্রথমে সে হাত মিলাবে না কি আমি হিটলার। তো সেই কথা ভেবে তো হিটলার পুরো অবাক। তো হিটলার তার এই একটা কারণে তার প্রতি এতটা ইমপ্রেস হয়ে তখন তিনি সমস্ত কথা শুনলো যে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোন কোন দেশ আছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তখন জার্মানির থেকে হিটলার একটা কথা বলল যে এখন ভারতবর্ষ থেকে জার্মানি মোটামুটি অনেক ডিস্টেন্স, অনেকটা দূরে, তো সেখানে কিছু করা যাবে না, তাকে প্রথমে জাপানে যেতে হবে, কারণ জাপান মোটামুটি কাছেই ছিল ভারতবর্ষ থেকে। তো হিটলার তাকে জাপানে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, ঠিক আছে। 90 দিন লাগে, ঠিক আছে, 90 দিন তখন সাবমেরিনে জলের তলা থেকে উপর থেকে, তখন 90 দিনের পথ ছিল জাপানে যাওয়ার। জার্মান থেকে হিটলার তখন তাকে জাপানে পাঠালো, কারণ তিনি চেয়েছিল কি একদম ভারতবর্ষ থেকে যে ডিস্টেন্স, যতটা কাছাকাছি ডিস্টেন্সের দেশ, যত তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারবে তত ভালো। তার জন্য তাকে জাপানে পাঠানো হলো। তখন জাপানের তখন যে মন্ত্রী ছিল তার সাথে সুভাষচন্দ্র বোসের কথা হলো। সুভাষচন্দ্র বোস তাকে তার মনের কথাটা বললেন যে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যেসব দেশগুলো আছে সেসব দেশকে যদি আমরা এক জায়গায় করতে পারি তাহলে পরে আমরা অনায়াসে ইংল্যান্ডদেরকে হারিয়ে দিতে পারবো। তখন জাপান তার কথা পুরো একমত হলো, হ্যাঁ এটাও ঠিক, ইংল্যান্ডদেরকে হারাতে হবে, কারণ তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন হয়েছিল সেই টাইমে তারা হেরে গেছিল, এবার একটা চান্স এসছে। তো সেই সময় কি করতো, সেই সময় আমাদের ভারতবাসীরা বিভিন্ন দেশে যখন সেই সময় তারা বিভিন্ন সেনাবাহিনীতে চাকরি করতো। তো সুভাষচন্দ্র বোস একটা জিনিস ভাবলো, অনেক দেশ আছে, সেই সব দেশে অন্যান্য দেশে আমাদের ভারতীয়রা আছে, সেসব দেশ থেকে ভারতীয়দের এক জায়গায় রাখতে, এক জায়গায় করতে হবে, এক জায়গায় আনতে হবে, তাহলে আমাদের দেশ স্বাধীন হবে না। তখন তিনি তাই করলো, সমস্ত ভারতীয়রা যেসব দেশে আর্মির ফলে যারা চাকরি করতো তাদেরকে সবাইকে এক জায়গায় করলো, ঠিক আছে, এক জায়গায় করে। তখন একটা জিনিস বলি, তখন সেই সময় হেলিকপ্টার থেকে তখন বোম ব্লাস্টিং করা হতো, ঠিক আছে। তো বোম ব্লাস্টিং এর সময় তখন জাপানের সাথে একটা দেশে যুদ্ধ হচ্ছিল, সেই দেশে আবার ভারতীয়রা থাকতো, ভারতীয় সৈনিকরা থাকতো। তখন সুভাষচন্দ্র বোস জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে বললেন যে আপনি এক কাজ করেন, আপনি বোমের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিচয়পত্র উপর থেকে পাঠান। ওর মধ্যে কি লেখা ছিল, ওর মধ্যে এটা লেখা ছিল কি তোমরা কতদিন ইংল্যান্ডের অধীনে কাজ করবে। সমস্ত সৈন্যদের একটা কথা বলা ছিল, তোমরা কতদিন ইংল্যান্ডের অধীনে কাজ করবে, ইংল্যান্ডের দাসত্ব হয়ে থাকবে। তো এরকম লিখে পাঠানো হয়েছিল। তো প্রতিটা হেলিকপ্টার থেকে যখন বোম ব্লাস্টিং করে এগুলো ফেলা হয়েছিল পরিচয়পত্রগুলো, তো সমস্ত জায়গায় যারা যারা আমাদের দেশে যেসব সৈনিকরা অন্যান্য দেশে সৈনিকের চাকরি করতো, তো সেই সময় তারা দেখলো হ্যাঁ এটাও ঠিক, আমাদের ভারতবর্ষ, আমরা ভারতীয়, আমাদেরকে এক জায়গায় হতে হবে। তখন সেই সময় একটা দল গঠন হলো সমস্ত দেশ থেকে আর্মিদের নিয়ে, আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিদের নিয়ে, সৈনিকদের নিয়ে প্রথম ফৌজ গঠন হয়েছিল, সেটাকে বলে আজাদ হিন্দ ফৌজ, ঠিক আছে। তো সেই সময় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন হয়। সেই টাইমে সুভাষচন্দ্র বোসের এমন দিমাগ ছিল, এমন ব্রেন ছিল, তার মধ্যে এমন দিক ছিল, এত বড় ইন্টেলেকচুয়াল জিনিয়াস, ইকোনমিক, সমস্ত মানুষের এত সুন্দর ইকোনমিক যে সমস্ত মানুষের মনে কথাটা সুভাষচন্দ্র বোস জানতে পারতো। বিউডোগি, সোশ্যাল সিভিক, ডিপ্লোমেসি, জিও পলিটিক্যাল পাওয়ার, সমস্ত কি বলো পুরো যাকে বলে বুদ্ধ আদিত্য যোগ, ঠিক আছে। বুদ্ধ আদিত্য যোগ হচ্ছে এমন একটা যোগ যার মধ্যে তোমার কথাটাই শেষ কথা, তোমার কথাই সবাই শুনবে, এরকম একটা পাওয়ার ছিল সুভাষচন্দ্র বোসের মধ্যে। তো সবাই তার কথা শুনে পরে আজাদ হিন্দ ফৌজে দল গঠন করেন। সেই সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেই সময় একজন এসেছিলেন, সে চোখে দেখতে পেত না, সেও আজাদ হিন্দ ফৌজে দল গঠনের জন্য সে আজাদ হিন্দ ফৌজে গঠন করলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য ভর্তি হওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্র বোসের কাছে গেলেন। সুভাষচন্দ্র বোস তাকে বললেন যে আপনি তো চোখে দেখতে পারেন, আপনি কি করে যুদ্ধ করবেন, আপনি কি করে আপনার সাথে মোকাবিলা করবেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। তখন তিনি বলল কমসে কম একটা ইংরেজদের গুলি তো শেষ হবে, কমসে কম একটা ইংরেজদের বন্দুকের গুলি তো শেষ হবে। তো সেই সময় এরম পাওয়ার ছিল সবার মধ্যে, এরম একটা প্রতিভা ছিল যে আমাদের দেশটাকে স্বাধীন করতে হবে।
সেই সময় তিনি আমাদের পুরো মহিলাদের নিয়ে একটা দল গঠন করেছিলেন, ঝাঁসি রানী ব্রিগেড, যার নাম। তো এভাবে দেখতে দেখতে যখন আমরা যুদ্ধ করতে করতে মোটামুটি টোকিও, রুশ প্রতিটা শহর থেকে আমাদের সেনাদের নিয়ে যখন আমরা ভারতবর্ষে আসলাম, ভারতবর্ষের দিকে যখন এগোচ্ছি, আব দিল্লি দূর নেই এবার একটা ব্যাপার। যখন আসছি তখন মোটামুটি আমাদের সেনাদের জন্য কিছু খাবারের প্রয়োজন ছিল, সেসব খাবারও মোটামুটি ফুরিয়ে এসেছিল। সেই সময় যখন বলেছিল যারা হেল্প করবে আমার খাবারের জন্য, তখন হিরোশিমা নাগাসাকিতে একটা বোম ব্লাস্টিং হয়। তো যেখান থেকে খাবার আসতো সেখানে পথটা পুরো বন্ধ হয়ে গেছিল। তখন নতুন আয়োজন করার জন্য তিনি যখন ভিয়েতনাম থেকে মস্কো যাচ্ছিল যে ফ্লাইটটা করে, তখন জানা যায় যে সেই ফ্লাইটটা তখন বুম ব্লাস্ট হয়ে যায়। ঠিক আছে, বুম ব্লাস্টে তিনি মারা যান। যখন খবরটা ছড়িয়ে এসেছিল তখন পুরো দেশ কেঁপে উঠেছিল। তিনি মারা যাওয়ার পরে কিন্তু যারা আমাদের ভারতীয় যেসব সেনারা ছিল, যারা ইংরেজদের অধীনে কাজ করত, তাদের মন পুরো বদলে যায়। তখন তারা আস্তে আস্তে চাকরি ছাড়তে শুরু করে। তখন আর্মি, এয়ারফোর্স, নেভি, ঠিক আছে, জবিথা যেসব জিনিসগুলো ছিল, যাদের ওপর যেসব ইংরেজদের যেসব জিনিসগুলো ছিল, যেখানে ভারতীয়রা কাজ করতো ইংরেজদের অধীনে, সেখান থেকে তারা বেরিয়ে আসে এবং ইংরেজদের ওপর আরও তখন তারা উল্টে অত্যাচার করে, উল্টে মার শুরু করে। তখন ব্রিটেনের আর্মি ছিল মোটামুটি 40,000 আর আমাদের ভারতীয়রা ছিল 25 লাখ। ঠিক আছে, তখন ইংরেজরা বুঝতে পারলো কি 40,000 থেকে 25 লাখ অনেক বড় মাপের, অনেক বড় সংখ্যা একটা। তো তখন তারা ঠিক করলো কি তারা ভারতবর্ষ ছেড়ে দেবে, আর সেটাই তারা করলো। আমাদের বিদেশ থেকে তখন তারা ধীরে ধীরে চলে যেতে লাগলো। অনেক বিপ্লবীরা ছিল আমাদের দেশে যারা শহীদ হয়েছে, কিন্তু যার জন্য মেন দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে আমার মতে তিনি হচ্ছে সুভাষচন্দ্র বোস। কারণ তার মৃত্যুতে আমাদের পুরো দেশবাসী কেঁপে উঠেছিল। দেশবাসী তখন বদলা নেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নিজেদের মধ্যে যে আমাদের বদলা নিতে হবে, আমাদের সবাইকে এক হতে হবে। সালটা ছিল 1945 সাল, 18ই আগস্ট। এখন অনেকে বলে সুভাষচন্দ্র বোস, তারপরে কিছু কথা উঠেছিল গুমনামি বাবা এখনো বেঁচে আছেন, গুমনামি বাবা হিসাবে কোনো একটা পাহাড়ের মধ্যে আছেন। তো লাস্ট যখন আমাদের দেশ পুরো স্বাধীন হয়ে গেছিল, তারপরে একটা ইংরেজ এসেছিল। ঠিক আছে, ইংরেজ যখন আমাদের ভারতবর্ষে একজন এসেছিল কথাবার্তা বলতে, তো ভারতবর্ষে এসে যখন ভারতে যখন যে প্রেসিডেন্ট ছিল ভারতবর্ষে যার সঙ্গে সেই ইংরেজটা দেখা করতে এসেছিল, তখন তাদের দুজনের মধ্যে একটা কথা হচ্ছিল। তখন ইন্ডিয়া থেকে তাদের একটা প্রশ্ন করা হয় কি আপনারা গান্ধীজিকে কিরকম দেখলেন দেশ থেকে যাওয়ার পর। তখন সেই ইংল্যান্ডবাসী সেই ইংরেজটা একদম অবাক। তিনি একটা কথা বলেছিলেন, গান্ধীজি কে এই ব্যক্তি, তার নামও এখনো শুনিনি, তিনি কি করেছিলেন। তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার। সেই সময় গোটা পৃথিবীর মধ্যে যারা রুখে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে সবার একটাই নাম ছিল সুভাষচন্দ্র বোস। তারা ভারতবর্ষে এসেও তাদের সুভাষচন্দ্র বোসের ব্যাপারে কিছু বলে গেছিল, যে এরকম সেট দিল, এরকম এত দাপানো আগুন আজ পর্যন্ত কোথাও দেখেনি তারা। অনেকে ছিল, কিন্তু তার ব্রেন পাওয়ার এমন ছিল পুরো পৃথিবীর মধ্যে তিনি ছড়িয়ে বেড়াতেন, ঘুরে বেরিয়েছিলেন। পুরো দেশে বিলং করতো তিনি, গোটা ওয়ার্ল্ডে। তো ভিডিও বড় করা কোনো ইচ্ছে ছিল না, জাস্ট আমার এটা বলার খুব ইচ্ছে ছিল, কারণ অবভিয়াসলি ইজ মাই হিরো দুজন। এই ভিডিওটা আজকে ছেড়েছি, তাই সুভাষচন্দ্র বোসের ব্যাপারে কিছু বললাম। তো আবার দেখা হবে সেই ভগৎ সিং এর ভিডিওতে, কারণ দুজন হচ্ছে আমার জীবনে খুব বড় একটা জিনিস। তো সবাইকে একটা কথাই বলবো, যদি কোনো বয়স্ক ব্যক্তি অথবা কোনো বন্ধু আমার এই ভিডিওটা দেখো, তাদেরকে একটা কথাই বলবো, যখন তোমরা বিয়ে করবে, তোমার ছেলেমেয়ে হবে, ছেলেমেয়েদের সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে আমাদের ভারতের ইতিহাস কি করে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, সবার আগে সেটা বোঝাতে হবে, সেটা জানাতে হবে। আমরা সবাই লাকি যারা দেশ স্বাধীনের পরে জন্মেছিলাম।
সবাই লাকি, কারণ এত বড় কষ্ট আমাদের তো করতে হয়নি। তো বেশি কথা বাড়ালাম না, তো ভিডিও এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। অ্যান্ড সুভাষ চন্দ্র বোস জিন্দাবাদ।